Good afternoon to one and all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Chevrolet Engineering College. Today in this class, we are going to discuss about the topic of fluctuation of energy in the unit 3rd, turning moment diagrams. So, fluctuation of energy plays an important role in the problems of turning moment diagrams. So, this is my 20th class regarding to the subject dynamics of machinery. So in the earlier classes, we have seen about the different types of turning moment diagrams in the multi-cylinder and single cylinder and 4-stroke engine. So today we are going to discuss about the fluctuation of energy. So what is fluctuation of energy and maximum fluctuation of energy? So we have to define it. So what is meant by the fluctuation of energy? So the fluctuation of energy may be determined by the turning moment diagram for one complete rotation. So one complete cycle of rotation, if you are taking the, if you have to determine the turning moment diagram for one complete revolution, it is known as the fluctuation of energy. So we have to define the energy in the turning moment diagram. So let's here taking the an example for the maximum fluctuation of energy. So a turning moment diagram for a multi-cylinder engine have been seen in the picture. Let A1, A3, A5 be the areas above the mean torque line and A2, A4, A6 be the areas below the mean torque line. So these are the 6 type of energy equations, and the areas represents the some quantity of energy, that is which is either added or subtracted from the energy of moving parts of the engine. So the model for the problem is seen here. So let the energy in the flywheel at A is E, that is at the point A is equal to E. E means energy. So E means energy. Then going to the second point, that is B, E plus A1, that is the first point of the section, and energy is added from the first one. So that is E plus A1. Next, energy at point C. So this is the turning moment diagram. So if you are taken the points as A, B, C, D, E, F and G. So these are the 7 points. So ikkada turning moment diagram lo manaki 7 points unnayamma total ga kuda. సో ఈ 7 పాయింట్స్ దగ్గర కూడా ఎనర్జీ అనేది ఎలా ఫ్లక్చుయేట్ అయిందని చూసుకోవాలి మనం. సో ఇక్కడ A1 ఏరియా మొత్తం కూడా మనకి మీన్ లైన్ కి పైన ఉందన్నమాట. సో నెక్స్ట్ A2 కి వస్తున్నాం. A2 కి వచ్చేసరికి మీన్ లైన్ కి బిలో ఉంది. మళ్ళీ A3 వచ్చేసరికి మీన్ లైన్ కి అబోవ్ ఉంది. A4 వచ్చేసరికి మీన్ లైన్ కి మళ్ళీ డౌన్ ఉంది. సో అట్లా మనకి ఒకటి వచ్చేసరికి పాజిటివ్ లూప్ లోకి వస్తుంది, ఇంకోసరికి
నెగిటివ్ లూప్, నెక్స్ట్ పాజిటివ్, నెక్స్ట్ నెగిటివ్, అట్లా మనకి లూప్స్ అనేవి ఫామ్ అయినాయి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏ కదా మనకి. సో ఏ is the starting point here. So A is the starting point. So taking energy at the point A. So taking energy at the point A, we have taken it as E. సో A is equal to E గా తీసుకోండి, ఎందుకంటే ఇనిషియల్ గా మనకి ఎలాంటి పాయింట్స్ అనేవి ఉండదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ B కి వచ్చేస్తున్నాం అమ్మా. సో B దగ్గరకు వచ్చేసరికి పాజిటివ్ లూప్ లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి మీరు. సో B కి వచ్చేసరికి ఈ సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో లూప్ మొత్తం కూడా మనకి పాజిటివ్ లూప్ లో ఉంది కాబట్టి A నుంచి B వరకు మొత్తం కూడా పాజిటివ్ లూప్ లో ఉంది కాబట్టి ప్లస్ గా తీసుకుంటున్నాను నేను. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ positive value. So that is E plus A1. Next, energy at C. So energy at C point. So here it is the C point here. సో ఇప్పుడు B నుంచి C వరకు మొత్తం కూడా మనకి నెగిటివ్ లూప్ లో ఉంది. అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలమ్మా? సో E ప్లస్ A1. సో E ప్లస్ A1. సో ఇక్కడ వరకు E ప్లస్ A1 మైనస్ A2. A2 అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది సెకండ్ సెక్షన్ అని అర్థం. సో మైనస్ A2. సో E ప్లస్ A1 మైనస్ A2. సో దిస్ ఈస్ ద ఏరియా. నెక్స్ట్ మళ్ళీ D పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి E plus A1 minus A2 plus A3. E plus A1 minus A2 plus A3. సో A3 అనేది మొత్తం కూడా పాజిటివ్ లూప్ లో ఉంది కాబట్టి సో అట్లా ప్రతి ఎనర్జీ ఈక్వేషన్స్ ని పాయింట్ టు పాయింట్ తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి A పాయింట్, సెకండ్ వన్ B, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ C, నెక్స్ట్ వన్ డి. అలా ఎన్నైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో మనకి ఆ పాయింట్స్ మొత్తం దగ్గర కూడా మనం ఈ ఎనర్జీ అనేదాన్ని క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. సో ABCDEFG. సో టోటల్ పాయింట్స్ వచ్చేసి మనకి 7 ఉన్నాయి మనకి. సో అలా మనకి T దగ్గరకు వచ్చేసరికి E ప్లస్ A1 మైనస్ A2. ఎనర్జీ ఎట్ D దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు E ప్లస్ A1 మైనస్ A2 ప్లస్ A3. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఎట్ E. సో అలా ప్రతి పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటున్నా వస్తాము. సో E ప్లస్ A1 మైనస్ A2 దట్ ఈస్ ఇన్ ద నెగటివ్ లూప్ ప్లస్ A3 దట్ ఈస్ ఇన్ ద పాజిటివ్ లూప్ అండ్ మైనస్ A4 దట్ ఈస్ ఇన్ ద నెగటివ్ లూప్. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఎట్ F దట్ ఈస్ E ప్లస్ A1 మైనస్ A2 ప్లస్ A3 మైనస్ A4 ప్లస్ A5. సో we have taken the positive loop. And last one E plus energy at G. So total గా తీసుకున్నామా. లాస్ట్ వన్ ఎనర్జీ ఎట్ A దట్ ఈస్ సైకిల్ రిపీట్స్ ఆఫ్టర్ G. సో G తర్వాత మనకి సైకిల్ అనేది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. సో ఇదంతా కూడా మనకి వన్ సైకిల్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ అన్నమాట. ఒక సైకిల్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ కి ఎనర్జీ మొత్తం కూడా మనం తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు లెట్ us now suppose that the greatest of those energies at B. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ప్రాబ్లం లో వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి వాల్యూస్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. టోటల్ గా యాడ్ చేస్తుంటే ఇవి అన్ని పాయింట్స్ లో ఒక దానికి మాక్సిమం వస్తుంది, ఇంకో దానికి మినిమం వస్తుందమ్మా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే మనం ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎనర్జీ ఇక్కడ B దగ్గర ఏం చేస్తున్నానంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకున్నాం, ఈ దగ్గరకు వచ్చేసరికి లీస్ట్ వాల్యూ ఉంది అనుకున్నాం. సో ద ఎనర్జీ ఎట్ B ఈస్ మాక్సిమం అండ్ E ఈస్ మినిమం. సో B దగ్గర మాక్సిమం ఉంది అనుకున్నాం, E దగ్గరకు వచ్చేసరికి మినిమం ఉంది అనుకున్నాను. సో మాక్సిమం ఎనర్జీ ఇన్ ఫ్లై వీల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E ప్లస్ A1. సో B దగ్గర ఉంది అనుకుంటున్నాం కదా, అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. సో ప్రాబ్లం లో వచ్చేసరికి మనకు వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ అజంప్షన్ తీసుకుంటున్నాను అంతే. సో లెట్ ఎనర్జీ ఎట్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు E ప్లస్ A1 అనేది మనకి మాక్సిమం ఎనర్జీ అనుకున్నాం అమ్మా ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మినిమం ఎనర్జీ వచ్చేసరికి ఈ దగ్గర.
So minimum energy in the flywheel is at E, that is E plus A1 minus A2 plus A3 minus A4. So this is the maximum and minimum values. So maximum and minimum values for the fluctuation of energy. సో ఇప్పుడు maximum fluctuation of energy తీసుకుంటే దాన్ని డెల్టా E తోటి నోటేట్ చేసుకుంటున్నాను. సో డెల్టా E is equal to maximum energy in the flywheel minus minimum energy in the flywheel. So this is the formula for delta E, that is maximum fluctuation of energy. సో ఇప్పుడు మాక్సిమం ఎనర్జీ ఎంత వచ్చిందమ్మా బి దగ్గర అనుకున్నాం కదా. సో బి దగ్గర అంటే E ప్లస్ A1. సో వాల్యూని వేసుకున్నాను డైరెక్ట్ గా. నెక్స్ట్ మినిమం ఎనర్జీ మైనస్ మినిమం ఎనర్జీ అనాలి కదా. మినిమం ఎనర్జీ వచ్చేసరికి E ప్లస్ A1 మైనస్ A2 ప్లస్ A3 మైనస్ A4. సో టోటల్ గా ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని తీసేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ E ప్లస్ A1 మైనస్ E ప్లస్ A1 స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు కదమ్మా రెండు. సో రెండు కామన్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకటి నెగిటివ్ లూప్ లో ఉంది, ఒకటి పాజిటివ్ లూప్ లో ఉంది. రెండింటిని నేను క్యాన్సిల్ చేసుకుంటున్నాను. సో మిగిలింది ఏంది మనకి. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే ప్లస్ అవుతుంది. A2 మైనస్ A3 ప్లస్ A4. సో దిస్ ఈస్ ద maximum fluctuation of energy, that is A2 minus A3 plus A4. So this is the equation for the finding the maximum fluctuation of energy. So first energies అనేవి డిఫైన్ చేసుకోవాలమ్మా. సో ప్రాబ్లం అడిగినప్పుడు ఈ టర్నింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా మనం వేసుకోవాలి. వాడు ప్రాబ్లంలు ఎక్కడా కూడా డిఫైన్ చేయడు. సో ప్రాబ్లం అనేది గ్రాఫ్ అనేది మనం డ్రా చేసుకోవాలి. టర్నింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ గ్రాఫ్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. సో మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. సో హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ మొత్తాన్ని కూడా క్రాంక్ యాంగిల్ గా తీసుకుంటున్నాను. వర్టికల్ యాక్సిస్ మొత్తాన్ని కూడా టర్నింగ్ మూమెంట్ గా తీసుకొని ఒక మీన్ లైన్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. సో ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు మీరు, ఎంత హైట్ లో అయినా ఒక మీన్ లైన్ తీసుకొని దాని నుంచి. సో ఫస్ట్ పాజిటివ్ లూప్ లో వస్తే పాజిటివ్, లేకపోతే నెగిటివ్. సో జనరల్ గా క్వశ్చన్స్ లో పాజిటివ్ లూప్ లోనే స్టార్ట్ చేస్తారు. సో వాడు ఇవ్వకపోతే మాత్రం మీరు పాజిటివ్ లూప్ లో స్టార్ట్ చేసుకోవడం వాల్యూస్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పాజిటివ్ లూప్ లో వచ్చి తీసుకున్నాడు A1, నెక్స్ట్ A2, A3. సో కండిషన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లంకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ పాజిటివ్ లూప్ లో స్టార్ట్ అయితే నెగిటివ్, నెక్స్ట్ నెగిటివ్ లూప్ లోనే వస్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ పాజిటివ్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ నెగిటివ్, అట్లా ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ అనేది లూప్స్ అనేవి కంటిన్యూ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు అలా తీసుకుంటే మనకి A1 అనేది పాజిటివ్ లూప్ లో ఉంది, A2 అనేది నెగిటివ్ లూప్ లో ఉంది, A3 మళ్ళీ పాజిటివ్, A4 నెగిటివ్, A5 పాజిటివ్, A6 నెగిటివ్. సో అలా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఎట్ ఈక్వేషన్ ఏ దగ్గర తీసుకోవాలి. సో ఏ పాయింట్ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ సో దిస్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ కాబట్టి A is equal to E గా తీసుకోవచ్చు. సో వీఆర్ టేకింగ్ పాయింట్ A is equal to E. A is equal to E. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ B. సో పాయింట్ B దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎనర్జీ ఎంత. B is equal to, సో ఆల్రెడీ E అనేది ఎనర్జీ ఉంది మన దగ్గర. సో పాజిటివ్ లూప్ లో ఉంది కాబట్టి ప్లస్ A1. సో ఏరియా మొత్తాన్ని A1 గా తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి E ప్లస్ A1. నెక్స్ట్ టేకింగ్ ది ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ C. సో పాయింట్ C దగ్గరకు వచ్చేసరికి C is equal to E ప్లస్ A1 ఎనర్జీ అనేది ఆల్రెడీ ఉందమ్మా మన దగ్గర. సో E ప్లస్ A1 మైనస్ A2. సో మైనస్ A2. మైనస్ A2 ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే నెగిటివ్ లూప్ లో ఉంది, దెన్ ది ఏరియా ఫర్ ది నెగిటివ్ లూప్ ఈస్ A2. సో మైనస్ A2. సో అట్లా ప్రతి పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ D పాయింట్ దగ్గర. సో ఇదంతా వస్తుంది E ప్లస్ A1 మైనస్ A2 ప్లస్ A3 ఎందుకంటే పాజిటివ్ లూప్. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ లూప్ మైనస్ A4 ప్లస్ A5 అండ్ లాస్ట్ వన్ G పొజిషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మైనస్ A6. సో దట్ ఈస్ ద టోటల్ వాల్యూ.
సో టోటల్ వాల్యూస్ వచ్చేసినాక మాక్సిమం ఎనర్జీ కనుక్కోవాలమ్మా, మినిమం ఎనర్జీ కనుక్కోవాలి. సో మాక్సిమం ఎనర్జీ ఎక్కడ ఉంది, మినిమం ఎనర్జీ అనేది ఎక్కడ ఉంది తీసుకుంటున్నాం. సో అక్కడ ప్రాబ్లమ్ లో మనకు వాల్యూస్ ఇస్తాడు కాబట్టి ఈజీగా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను అంతే. సో బి అనేదాన్ని, ఏ అనేదాన్ని, సో రెండింటిని కూడా మైనస్ చేస్తే మనకు మాక్సిమం ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వస్తుంది అనమాట. సో డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాక్సిమం ఎనర్జీ మైనస్ మినిమం ఎనర్జీ. సో అలా రెండింటిని మైనస్ చేస్తే మనకి సో టోటల్ గా డెల్టా ఈ అనేది అంటే మాక్సిమం ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి A2 మైనస్ A3 ప్లస్ A4 అనేది మాక్సిమం ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. So that is the process for determination of maximum fluctuation of energy. So ఈ కర్వ్ కూడా మనం వేసుకోవాలి, టర్నింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ కూడా మనమే డ్రా చేసుకోవాలి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు. నెక్స్ట్ we have to find the coefficient of fluctuation of energy. సో షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో అడుగుతుంటారమ్మా ఎక్కువ, coefficient of fluctuation of energy. So it may be defined as the ratio of maximum fluctuation of energy to the work done per cycle. So coefficient of fluctuation of energy ni CE తోటి ఇండికేట్ చేసుకుంటారమ్మా. So we are indicating the maximum fluctuation of energy CE is equal to maximum fluctuation of energy by work done per cycle. So that is the formula for coefficient of fluctuation of energy. సో మాక్సిమం ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఇందాక ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత వస్తుందో అది తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వర్క్ డన్ పర్ సైకిల్ అనేది తీసుకోవాలమ్మా. సో వర్క్ డన్ అనే పర్ సైకిల్ అనేది వాల్యూ తీసుకోవాలి. సో జనరల్లీ వర్క్ డన్ పర్ సైకిల్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది టీ మీన్ ఇంటూ థీటా. సో టీ మీన్ అంటే యావరేజ్ టార్క్ లైన్ అమ్మా. సో అది ఎంత హైట్ లో ఉందో తీసుకుంటున్నాం ఇంటూ థీటా. థీటా అంటే యాంగిల్ ఎంత టర్న్ అవుతుంది ఇన్ 1 రెవల్యూషన్. సో 1 రెవల్యూషన్ లో ఎంత టర్న్ అవుతుందో తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట ఇన్ రేడియన్స్. సో ఇక్కడ చూస్తే టీ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీన్ టార్క్ అండ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ టర్న్డ్ ఇన్ రేడియన్స్, దట్ ఈస్ ఇన్ 1 రెవల్యూషన్. సో ఒక రెవల్యూషన్ ఎంత తిరుగుతుందో, సో దాన్ని 2π గా తీసుకోవచ్చమ్మా. సో యాంగిల్ టర్నింగ్ అనేది 2π గా తీసుకోవచ్చు. 2π అంటే 360. సో ఎప్పుడంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టీమ్ ఇంజిన్ అండ్ 2 స్ట్రోక్ ఐసీ ఇంజిన్. సో 2 స్ట్రోక్ ఐసీ ఇంజిన్ కి లేకపోతే స్టీమ్ ఇంజిన్ కి ఏం చేస్తున్నాం అంటే 360 డిగ్రీస్ వస్తుంది. సో π అంటే 180 డిగ్రీస్ అమ్మా, 2π అంటే 360 డిగ్రీస్. 2π అంటే 360 డిగ్రీస్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4π. సో 4π ఎప్పుడు తీసుకుంటున్నాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 4 స్ట్రోక్ ఐసీ ఇంజిన్. సో 4 స్ట్రోక్ ఐసీ ఇంజిన్ కి వచ్చేసరికి 4π తీసుకుంటున్నాడు. 4π అంటే 720 డిగ్రీస్. 4π అంటే 720 డిగ్రీస్. సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూస్ ఫర్ ది యాంగిల్ టర్న్, దట్ ఈస్ థీటా. నెక్స్ట్ ద మీన్ టార్క్ కి ఫార్ములా వచ్చేసాం అంటే టీ మీన్ అంటున్నాం కదా. సో టీ మీన్ కి ఫార్ములా వచ్చేసరికి మనకి టీ మీన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు P into 60 by 2πn. సో మనం యాంగులర్ వెలాసిటీ ఇంటూ పవర్ తీసుకుంటే అది వచ్చిద్దమ్మా. సో P by ఒమేగా కూడా తీసుకోవచ్చు దాన్ని. సో P by ఒమేగా ఇస్తే P into 60 by 2πn. సో ఒమేగా అంటే 2πn by 60 కదా మనకి. సో ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టీ మీన్ అనేది మనకి ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ టీ మీన్, దట్ ఈస్ మీన్ టార్క్ లైన్. P అంటే పవర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ వాట్స్, n వచ్చేసి స్పీడ్ ఇన్ ఆర్పిఎం అండ్ ఒమేగా వచ్చేసి యాంగులర్ వెలాసిటీ, దట్ ఈస్ 2πn by 60. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ కి ఇంకొక ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చమ్మా. P into 60 by n.
P into 60/N అనేది కూడా మనం వర్క్ డన్ పర్ సైకిల్ తీసుకోవచ్చు. సో N అంటే మనకి నంబర్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్, దట్ ఈస్ వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్, నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్ పర్ మినిట్. సో వర్కింగ్ స్ట్రోక్స్ ఎన్నైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా దాని కింద తీసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ మనకు ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, దాంట్లో డిఫైన్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ ది వాల్యూ ఫర్ టు మీన్ అండ్ వర్క్ డన్ పర్ cycle. Next, this is the tabular form for the coefficient of fluctuation of energy for steam and IC engine, that is steam engine and internal combustion engine. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్తారమ్మా మనకి. సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మనకి ఫర్ ఏ సింగిల్ సిలిండర్ లేకపోతే ఫర్ ఏ 4 సిలిండర్ సింగిల్ సిలిండర్ లేకపోతే సింగిల్ యాక్టింగ్ 4 స్ట్రోక్ ఇట్లా ఇస్తారు. మల్టీ సిలిండర్ అంటే మనకి 6 సిలిండర్స్ ఇవన్నీ కూడా మల్టీ సిలిండర్ కింద తీసుకుంటాం. సో దానికి వాల్యూస్ అనేవి డైరెక్ట్ గా తీసుకోవాలి మనం. సో వాల్యూస్ అనేది డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటున్నాం అమ్మా, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వీటికి. సో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంజిన్, నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంజిన్ కి వస్తే సింగిల్ సిలిండర్ డబుల్ యాక్టింగ్ స్టీమ్ ఇంజిన్. సో ఇంజిన్ వచ్చేసరికి సింగిల్ సిలిండర్ డబుల్ యాక్టింగ్ స్టీమ్ ఇంజిన్. Coefficient of fluctuation of energy వచ్చేసరికి 0.21. So the coefficient of fluctuation of energy for single cylinder double acting steam engine is 0.21. Next, cross compound steam engine. So cross compound steam engine కి వచ్చేసరికి 0.096. So the coefficient of fluctuation of energy for cross compound steam engine is 0.096. Next, single cylinder single acting 4-stroke engine, so that is 4-stroke gas engine. So the value for the single cylinder single acting 4-stroke gas engine is 1.93. so 1.93 is the coefficient of fluctuation of energy. Next one, 4 cylinders single acting 4-stroke gas engine. So 4 cylinders single acting 4-stroke gas engine, that is value for the it is 0.066. Next, last one, 6 cylinders single acting 4-stroke gas engine. So that is the value for 6 cylinders is 0.031. So these are the different types of coefficient of fluctuation of energy for different engines. So this is the values for different engines. Next, what is a flywheel? So an important question for 2 marks. What is the function of a flywheel అని అడుగుతారు. రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. సో మాక్సిమం 4 సెట్స్ లో గ్యారంటీ 1 or 2 సెట్స్ లో అడుగుతాడు ఆ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ flywheel? సో flywheel is the best example for the turning moment diagram. So example for the turning moment diagram is flywheel. సో ఇక్కడ చూడండి, a flywheel is used in machines which serves as a reservoir which stores the energy during the period when the supply of energy is more than requirement. సో మనకి ఫ్లైవీల్ అనేది రిజర్వాయర్ లాగా, ఎనర్జీ రిజర్వాయర్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎందుకంటే మనకి ఎనర్జీ అనేది మొత్తాన్ని కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఎప్పుడంటే సప్లై ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్మెంట్. సో రిక్వైర్మెంట్ కన్నా కూడా మనకి సప్లై ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫ్లైవీల్ లో ఎనర్జీ అనేది స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. దాన్నే ఎనర్జీ రిజర్వాయర్ అనుకుంటున్నాం ఫ్లైవీల్. అండ్ రిలీజెస్ ఇట్స్ డ్యూరింగ్ ది పీరియడ్ when the requirement of energy is more than supply. సో మనకి సప్లై కన్నా కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లాస్ట్ రిజర్వాయర్ లో ఉంది కదా ఎనర్జీ, ఆ ఎనర్జీ మొత్తాన్ని కూడా మనకి
ఈ పీరియడ్ లో రిలీజ్ చేసిద్ది అనమాట. సో అలా మనకి ఫ్లై వీల్ అనేది యూస్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ రిక్వైర్మెంట్ కన్నా కూడా సప్లై ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే స్టోర్ చేసుకునిద్దమ్మా. సప్లై కన్నా కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువైనప్పుడు దాన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లై వీల్. సో ఈ 3 లైన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది, మీకు 3 మార్క్స్ వస్తాయి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లై వీల్ అంటారు. సో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లై వీల్ ఈస్ టు సర్వ్స్ యాజ్ ఏ రిజర్వాయర్ ఇన్ మెషిన్స్. సో మెషిన్స్ లో మనకి రిజర్వాయర్ లాగా సర్వ్ చేయడమే మనకి ఫ్లై వీల్ యొక్క ఫంక్షనింగ్. నెక్స్ట్ స్టీమ్ ఇంజిన్ కానీ లేకపోతే ఐసి ఇంజిన్స్, రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజిన్స్ లో ఎనర్జీ మొత్తం కూడా 1 స్ట్రోక్ లో డెవలప్ అవుతుంది. సో ద ఎనర్జీ ఈస్ డెవలప్డ్ ఇన్ 1 స్ట్రోక్. సో ద ఎనర్జీ ఈస్ developed during 1 stroke and the engine is to run for the whole cycle of energy. So the engine is to run for the whole cycle of energy produced during this stroke. సో అలా తీసుకుంటున్నాం. సో ఎక్సెస్ ఎనర్జీ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటున్నామో దాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో అలా ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్ ని కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాం అంటామా. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఏ ఫ్లై వీల్ కంట్రోల్స్ ది స్పీడ్ వేరియేషన్స్ caused by the fluctuation of the engine turning movement during each cycle of operations. సో అలా మనకి టర్నింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్, టర్నింగ్ మూమెంట్ అనేది ఎప్పుడైతే ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుందో మనకి ఆ ఫ్లక్చువేషన్స్ మొత్తాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి స్పీడ్ వేరియేషన్స్ లో ఒక ఫ్లై వీల్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో దేర్ ఫార్ ఏ ఫ్లై వీల్ కంట్రోల్స్ ది స్పీడ్ వేరియేషన్స్ caused by the fluctuation of engine turning movement diagram during each cycle of operation. So for each cycle of operation there is the controlling of the speed variations. So that is the about the flywheel. Next, these flywheels can be used in punching machines. అంటే the operation is intermittent, అంటే same as punching machines, shearing machines, riveting machines and crushers. And the flywheel also storages the energy from the power source during the greater portion of the operating cycle. So ఎప్పుడు కూడా flywheel అనేది ఎనర్జీ స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసమే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారమ్మా. అండ్ గివ్స్ ఇట్ అప్ డ్యూరింగ్ ఏ స్మాల్ పీరియడ్ ఆఫ్ సైకిల్. సో ఎక్కువగా రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఉన్నప్పుడు మాత్రం రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. thus the energy from the power source of the machine is supplied practically at a constant rate. సో మనకి పవర్ సోర్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండటానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో ఫ్లైవీల్ అనేది ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్ గా యూజ్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లైవీల్. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. సో అప్పుడప్పుడు డిఫరెన్సెస్ కూడా అడుగుతుంటారు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్లైవీల్ అండ్ ఏ గవర్నర్ అంటాడు. సో గవర్నర్ వచ్చేసరికి 4th యూనిట్ లోదమ్మా. సో రెండు కూడా మనకి మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని మనం ఎలా అంటే వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ అని అడుగుతాడు. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ యూనిట్ యూ క్యాన్ సీ అబౌట్ ది గవర్నర్స్. సో గవర్నర్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో అదంతా అక్కడ చూస్తాం అనమాట మనం. సో ఈ యూనిట్ లో వరకు మాత్రం ఓన్లీ ఫ్లై వీల్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫార్ములా జనరేషన్ అమ్మా. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్. సో షార్ట్ ఆన్సర్స్ అడుగుతుంటాడు రెగ్యులర్ గా, లాంగ్ ఆన్సర్స్ లో కూడా 2-3 కలిపి అడుగుతాడమ్మా. సో వాట్ ఈస్ మాక్సిమం ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్ అంటున్నారు. సో అట్లా అడుగుతారు. సో గ్యారంటీ క్వశ్చన్ ఇది కూడా. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్ కి వచ్చేసరికి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది maximum and minimum speeds during a cycle is called as maximum fluctuation of speed. So the basic difference between the maximum and minimum speeds during a cycle, it is called as
maximum fluctuation of speed. So the difference between the maximum and minimum speeds during a cycle is called as the maximum fluctuation of speed, and the ratio of the maximum fluctuation of speed to the mean speed. So the ratio of the maximum fluctuation of speed to the mean speed is called as coefficient of fluctuation of speed. So here we are taking the two maximum and minimum speeds as n1 and n2. So n1 is the maximum speed and n2 is the minimum speed. So that is the maximum and minimum speeds in rpm during the cycle, and capital N is the mean speed. So that is the mean speed. So we are taking it as n1 plus n2 by 2. So n formula madi n1 plus n2 by 2. So that is for the mean speed. So n1 వచ్చేసరికి maximum speed, n2 వచ్చేసరికి minimum speed. సో n వచ్చేసరికి mean speed గా తీసుకుంటాం. సో that formula for the mean speed is n1 plus n2 by 2. సో ఇప్పుడు ఫార్ములాలో చూస్తే మనకి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చువేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చువేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్ కి నోటేషన్ వచ్చేసరికి సిఎస్ అమ్మ. సో సిఎస్ is the coefficient of fluctuation of speed, that is n1 minus n2 by n. సో మనకు ఫార్ములా వచ్చేసరికి n1 minus n2 by n. సో n1 minus n2 ని డైరెక్ట్ గా మనం నోటేషన్ చేసేసుకోవచ్చు, కానీ n ఫార్ములా వచ్చేసరికి n1 plus n2 by 2. సో n1 plus n2 ని ఇక్కడ వేసుకొని 2 వచ్చేసరికి పైకి వెళ్ళిపోద్ది. సో అలా మనకి 2 into n1 minus n2 by n1 plus n2. సో ఇది ఫార్ములా. సో the formula for coefficient of fluctuation of speed is 2 into n1 minus n2 by n1 plus n2. That is the formula. So 2 into n1 minus n2 by n1 plus n2. So we can also make it as omega 1 minus omega 2 by omega, that is in the angular velocity. So angular velocity లో తీసుకుంటే omega 1 minus omega 2 by omega అని కూడా తీసుకోవచ్చు. సో that is 2 into omega 1 minus omega 2 by omega 1 plus omega 2. సో ఇక్కడ రాశారు చూడండి in terms of angular speeds. సో angular speed కి వచ్చేసరికి n ప్లేస్ లో omega అనేదాన్ని రీప్లేస్ చేసుకుంటున్నాం. సో అప్పుడు omega 1 minus omega 2 by omega తీసుకుంటున్నాం. సో this is for the angular speed. So the equation. Next, so in terms of linear speeds, so linear velocity అనుకోవచ్చు, linear speed అనుకోవచ్చు. సో దానికి తీసుకుంటే స్మాల్ v అనేది తీసుకుంటున్నాం. సో v1 minus v2 by v. So that is the velocity for the linear speeds, that is v1 minus v2 by v. సో అదే మనకి 2 into v1 minus v2 by v1 plus v2. So this is the formula for coefficient of fluctuation of speed for in terms of linear speeds. So only n place లో v అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాం అంతే, మిగతాదంతా కూడా సేమ్ ఏనా. సో ఫర్ యాంగులర్ స్పీడ్స్ కి వచ్చేసరికి ఒమేగా తీసుకుంటున్నాను, ఫర్ లీనియర్ స్పీడ్స్ కి వచ్చేసరికి v అనేది తీసుకుంటున్నాను. So these are the formulas for coefficient of fluctuation of speed. So the coefficient of fluctuation of speed is a limiting factor in the design of flywheel. So flywheel design lo manaki coefficient of fluctuation of speed ane chala important manaki. It varies depending upon the nature of service to which the flywheel is employed. సో మనకి నేచర్ ఆఫ్ సర్వీస్ ని బట్టి ఫ్లైవీల్ యొక్క యూసేజ్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. సో మనకి
ఇక్కడ ఒక చిన్న నోట్ కూడా ఉంది, దీని అంటే ఆప్షనల్ అన్నమాట. సో రెగ్యులర్ గా ఏం కాదు, ఆప్షనల్ ఫార్ములా ఇది. సో ఆప్షనల్ ఫార్ములా చూసుకుంటే మనకి ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్చువేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్. రెసిప్రోకల్ అంటేనమ్మా కిందకు వచ్చేస్తుంది మనకి. సో 1/, సో ఇప్పుడు సిఎస్ కదా తీసుకుంటున్నాం మనం, సో 1/CS వేసుకుంటున్నాం. సో రెసిప్రోకల్ అంటే అది అంటే కిందకు వచ్చేస్తుంది అనమాట, డినామినేటర్ కి వస్తుంది. సో ద రెసిప్రోకల్స్ ఆర్ 1/CS. So and it is indicated as small m. Small m is equal to 1/CS. So the formula is n/n1 minus n2. n/n1 minus n2. So that is the formula for